اگر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کی وضاحت کر دیں. اس کا علاج لڑنا تو نہیں ہے. اور یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ تو پہلے بھی بڑا عجیب سا، اور انہوں نے پوری ریاست کے اندر ایک عجیب سا کرائسس کھڑا کر دیا ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کو جاب سے نکال رہے ہیں، گھر گرا رہے ہیں، دکانیں گرا رہے ہیں، روزگار دینے کے بجائے روزگار چھین رہے ہیں. پاکستانی کرنسی ہے، مارکیٹ پوری اڑی پڑی ہے. پورا جو اس وقت ہماری اکانومی کا حال ہے، ایکسپورٹس کا جو حال ہے، اور یہ ہمیں ڈونگرے برسا رہے ہیں. اور پھر کل تک جو باتیں کرتے تھے، آج خود سارے جو کل گورنمنٹ کے اوپر اعتراض تھا، آپ ذرا نکالیے اسد عمر صاحب کیا فرماتے تھے جب یورو بانڈ جاری ہوا، وہ 8% پہ تھا شاید، تو اس پہ بہت تقریریں ہوئیں، بہت بڑا کرٹیسزم تھا کہ جی بڑے مہنگے قرضے لیے گئے. اور آج یہ موجودہ حکومت جو آج اخبارات میں ہے کہ یہ 8% پہ فورن کرنسی میں قرضہ لینے جا رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سستا قرضہ لیں گے. دعوے اس سے متصادم ہیں. اسی طرح اداروں کے ساتھ ان کا حال ہے. ہمارے خلاف جی آئی ٹی کی ایک رپورٹ کیا آئی، ہم نے اسی دن کہا کہ جناب جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ ایک سائیڈ کی رپورٹ ہے، اس کے اندر ہمارا ورژن نہیں لیا گیا. اسی دن عدالت کے باہر کھڑے ہو کے ہم نے کہا، عدالت سے بھی گزارش کی کہ یہ ہمارا ورژن اس میں نہیں ہے، یہ ون سائیڈڈ رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ سے عدالت کا ایگری بھی کر سکتی ہے، ڈس ایگری بھی کر سکتی ہے. لیکن کسی نے ہماری سنی نہیں، اور ان کے وزراء جناب چڑھ دوڑے، کبھی سندھ گورنمنٹ گرانے، کبھی گورنر راج لگانے. تو بھائی تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم سندھ گورنمنٹ گرا لو گے؟ اور پھر ایک نیا بحث چڑھوا دی کہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کی گورنمنٹ گرا سکتے ہیں. ہاں ہم نے کہا ہم نے گرا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی گورنمنٹ گرانا نہیں چاہتے. یہ ہمارا تسلسل کے ساتھ سٹینڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم کے سامنے پوری طرح کھل کے آ جائیں کہ یہ ہیں کیا، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے. اور جہاں تک تعلق کرپشن کی داستان فلان پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور میں بالکل واضح طور پہ میں اس جی آئی ٹی کے رویے کو اور ان کی اس ساری رپورٹ کو اس کی مذمت کرتا ہوں. جی آئی ٹی کس کام کے لیے بنی تھی؟ جی آئی ٹی بنی تھی کہ یہ فیک اکاؤنٹس چیک کرے گی. عدالت نے بنائی. وہ فیک اکاؤنٹ کیا صرف یہی ہیں؟ کیا صرف ان کمپنیوں کے ہیں؟ اور اس کا چارٹ آپ نے دیکھا، ساری قوم نے دیکھا. جو چارٹ بنایا گیا ہے اس کے درمیان ایک سرخ ڈبہ بنا کے اس میں AAZ لکھا گیا، آصف علی زرداری، اور وہ پورا جال ان کے گرد بچھایا گیا. ہمیں حیرانگی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ حکومت، ان کے وزراء اور ایف آئی اے مل کے، یعنی وہ تو پورے کا پورا چارٹ اور پوری رپورٹ جو ہے وہ تو یوں ہے کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کیا کیا کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹ پکڑنا مقصد نہیں تھا، مقصد آصف زرداری کا گھیرا کرنا ہے، ان کو مارک کرنا ہے. اور اس رویے کی ہم مذمت کرتے ہیں. انہی رویوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نہ ان سے کل ہم ڈرے تھے، نہ آج ہم ڈرتے ہیں. ہم عدالتوں میں کل بھی جواب دیتے رہے اور سرخرو ہوتے رہے، اب بھی جواب دیں گے. اور ہم آپ سے بھی، میڈیا سے بھی گزارش کرتے ہیں، پاکستانی قوم سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا موقف سن تو لیجئے. ایک سائیڈ کی رپورٹ آ گئی، انہوں نے ڈرم بیٹنگ شروع کر دی ساری حکومت نے کہ جی بڑی مصدقہ رپورٹ، بڑی مصدقہ رپورٹ. وہ مصدقہ رپورٹ جو 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے ان کو مل گئی تھی، عدالت کو نہیں ملی تھی. عدالت کے حکم کے باوجود انہوں نے آ کے پروگرام کرنے شروع کر دیے تھے. اس مصدقہ رپورٹ کے بارے میں جو عدالت نے فرمایا ہے، اور آج عدالت کے واضح حکم کے باوجود سنا ہے کوئی ریویو کمیٹی بنائی گئی ہے ECL سے نام نکالنے کے لیے. ہم تو ان سے کوئی گزارش نہیں کر رہے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے جس دن ECL کی لسٹ آئی ہے، ہم نے کہا کہ اس سے بڑا تماشا کیا کرو گے.
चलो मुखालफों के तो नाम तुमने डालने ही हैं, हालांकि अदालत ने नहीं कहा, किसी फोरम ने नहीं कहा, लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम ईसीएल में डाल के क्या तमाशा करना चाहते हो? सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम ईसीएल में डाला, उनको किसी फोरम ने, किसी जीआईटी ने, किसी एफआईए ने मुराद अली शाह साहब को बुलाया नहीं, उनसे कोई सवालनामा नहीं दिया गया, उनको कोई उनसे जवाब नहीं लिया गया, सीधा उन पे शक का इजहार करके उनका नाम ईसीएल में डाल दिया। और ये जो पिछले 2 हफ्ते से एक पूरा एक फसाद बपा किया है इन्होंने, हुकूमत वालों ने, इनका मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि पिछले दिनों गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, मैंने डार्क ही करवाया हुआ है, हर चीज महंगी हो रही है, जो गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये कहते थे कि हम पोस्टिंग ट्रांसफर्स में और भर्तियों में सियासी मदाखलत नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के लोगों जरा गौर करो, जो बात मैं कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस वक्त पंजाब के अंदर पुलिस में और दीगर महकमों में जिस कदर सियासी मदाखलत हो रही है, नेगेटिव सियासी मदाखलत हो रही है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। इनके तमाम दावे जो हैं वो पिटे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनके हर हरकत का मुकाबला करेंगे। 5 तारीख को जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लाहौर तशरीफ़ लाएंगे और वो हाई कोर्ट में बार मेंबर्स से मुखातिब होंगे, खिताब करेंगे, कारकुनों से भी। उसकी भी आज हमारी प्रेपरेटरी मीटिंग थी और हमने अपनी तैयारियों का उसमें जायज़ा लिया है। सरदार लतीफ़ खान कोसा साहब जो हमारे पीएलएफ पाकिस्तान के सदर हैं, उनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। वो उधर हाई कोर्ट में अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब उस दिन पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज़ हैं उन पे भी रोशनी डालेंगे, उन पे भी बात करेंगे। और ये कहना कि हम कोई रेस में नहीं लगे हुए, हाँ, जिस दिन हमने चाहा ये कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अपने ही हाथों हम कर सकते हैं कि अगर हुकूमत गिराना हो, ये हमारा मुद्दा हो। और वैसे तो हम चाहते तो ये हुकूमत पैदा ही ना होती, ये असम्बली शुरू ना होती। जब बाकी जमातें इस बात को गौर कर रही थी, इस बात पे कि हमें असम्बली का बायकॉट कर देना चाहिए, ओथ नहीं लेना चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी साथ शामिल हो जाती, आधी असम्बली में ना जाती, तो असम्बली का वजूद कहाँ होता, ये हुकूमत कहाँ पैदा होती। सो हमारा तो कभी ये मकसद नहीं रहा। हम ना सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हैं, ना करना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि ये जल्द अब कौम के असाब पे जो चीज़ें इन्होंने मुसल्लत कर दी हैं, ये एक्सपोज हों, खुद अपने हाथों में। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, बुनियादी तौर पर पहले इन्होंने सिंध की बिजली बंद की, 18 घंटे की लोड शेडिंग की। फिर सिंध के अंदर पानी इन्होंने कम किया, फिर सिंध के अंदर गैस बंद की। अब सिंध का जो हक था डिविजिबल पूल के अंदर, वो पिछले 6 महीनों में 94 अरब रुपया जो था वो कम जारी किया गया, जिससे तमाम तरक्याती जो मंसूबे हैं वो रुके हैं सिंध के अंदर। सो उसके बाद क्या किया है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर को, वजीर आला को, इन्होंने ईसीएल में डाल के वहां पे एक बहरान पैदा करने की कोशिश की है। बुनियादी तौर पर ये इनका जितना मैंडेट है सारे पाकिस्तान के अंदर, वो चोरी किया हुआ है। सिंध का मैंडेट इनसे हजम नहीं हो रहा, ये उस पर डाका डालने चले थे। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी अपनी हुकूमतों की क्या हालत है। 2 वोट की, मैं हमेशा कहता हूं, वो तारे अंकबूत से बंधी हुई, यानी मकड़ी के तार होती है उससे बंधी हुई हुकूमतें हैं। 2 की अक्सरियत बलोचिस्तान में, 6 की अक्सरियत वहां पे मरकज में, सेनेट माइनॉरिटी के अंदर है। यहां पे जिस तरह की अक्सरियत है वो लाहौर के सहाफियों से ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता, और जितने इत्तेहादी हैं सारे नाराज बैठे हैं। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
एहतजाज का हक भी महफूज रखती है, ये उस सतह पे ना लेकर जाएं। और अगर इनका ख्याल है कि सिंध की गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये 4 पिलर्स के ऊपर वफाकी हुकूमत की एक बिल्डिंग खड़ी है, इसमें से एक पिलर गिरेगा, गवर्नर राज की बातें कर रहे थे, एक पिलर गिरेगा तो ये पूरी इमारत धड़ाम से जमीन बोस हो जाएगी। ये किसी खुशफहमी में ना रहे। आप मुसलसल ये कह रहे हैं कि हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, घर छीने जा रहे हैं, और साथ ही सिस्टम की बात कहते हुकूमत को क्या दे रहे, ऐसी हुकूमत जो लोगों को बेरोजगार करे, बकौल आपके जो बदहाली पैदा करे, मुल्क में कायम रहने सिस्टम को क्या फायदा? पहली बात तो ये है कि जो बात हम कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि इकॉनमी के हालात बड़े ख़राब हैं, तो आप देख लीजिए, आप किसी दुकानदार से लेके किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिए कि आपके कारोबार के क्या हालात हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आप किसी ज़री मईशत से मुंसलिक हमारे किसी किसान भाई से पूछ लीजिए उसका क्या हाल है, तो आपको पता चल जाएगा। आप सरकारी मुलाजिम से पूछ लीजिए, तनख्वाहदार तबके से पूछ लीजिए, आप खुद तनख्वाहदारों में से हैं, आप बता दीजिए कि आपकी तनख्वाहें तो वही हैं, बल्कि शायद कम हुई हैं, और महंगाई बढ़ी है, तो आपके यहाँ खुशहाली आ गई है क्या? सो जो बातें हम कह रहे हैं वो ग्राउंड पे मौजूद है। हाँ, मतलब बेशुमार चीज़ें हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी पे हो रहा है। सो हम जो बात कह रहे हैं कोई मफरूज़े में या हवा में उड़ा के नहीं कह रहे। इसी तरह उन्होंने खारजा पॉलिसी में एक तमाशा बनाया हुआ है, कर्ज़ों का बाकियों को ताने देने वाले आज पाकिस्तान का कर्जा इतना बढ़ा दिया इन्होंने। इनके दौर में तो आते ही काम कोई नहीं हुआ, लेकिन कर्जा कई हज़ार अरब रुपए बढ़ा है, कई हज़ार अरब रुपए, जो इन्होंने बोरोइंग के अलावा पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट किया है और पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा हो गया है। कभी उसका हिसाब इन्होंने किया है? सर्कुलर डेट, बावजूद हर चीज़ महंगी करने के, सर्कुलर डेट तो आज भी है और आज भी चढ़ रहा है। तो ये कर क्या रहे? सो हम जो कह रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है, हम इनकी गवर्नमेंट गिराना इसलिए नहीं चाहते कि ये कल ये दुहाई ना दे और ये कौम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, अपने कारकुन के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, जिन लोगों ने इनसे उम्मीदें बांधी थी उनके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये बहाना ना हो कि जी हमें तो चलने नहीं दिया गया, अगर हम चलने देते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते, हम आसमान से पता नहीं तारे तोड़ लाते। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही, अपोजिशन अपना बिल्कुल जायज़ जो हक है वो इस्तेमाल करेगी और इनको राह रास्त पे लेके आएगी। आपको याद होगा जब मियां साहब के खिलाफ पनामा का केस शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी लीड पार्टी थी, उस वक्त पीटीआई हमारे साथ थी उस इशू में, और हमने मियां साहब ने एक खत लिखा था हमारे अपोजिशन के दबाव पे चीफ जस्टिस साहब को, और उन्होंने जवाब दिया कि जो कमीशन आप बनाने का कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के लिए खत था कि वो कमीशन जो आप कह रहे हैं वो कमीशन अगर बनेगा तो वो टूथलेस होगा, क्योंकि मौजूदा कानून बड़ा कमज़ोर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का है। तो हमने मियां साहब से गुजारिश की थी इसके लिए कमेटी, इसके लिए टीओआरस बनाए और वो टीओआरस असेंबली से पास करवा लें। हमने, अब वो लंबी कहानी है, गवर्नमेंट कहती थी हम अपोजिशन इकट्ठे नहीं, हमसे क्या मांगते हैं, फिर कहते थे टीओआर पे मुत्तफिक नहीं, हमने टीओआर भी बना दिए। फिर एक कमेटी बनी थी मियां साहब और उस कमेटी के साथ 8 मीटिंगें हुई। उन 8 मीटिंगों के बाद जिस रात हमने तय किया कि कल हम अपने जो टीओआरस बनाए हुए हैं अपोजिशन के वो मूव कर देंगे, इमरान खान साहब ने रात को ऐलान कर दिया सुबह कि मैं तो जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं जानता। सो खान साहब गए थे, जमात इस्लामी पहले ही गई हुई थी, शेख रशीद साहब गए हुए थे, और खान साहब ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और वहाँ से जीआईटी बनी। हम जीआईटी के हक में उस वक्त भी नहीं थे, हम कहते थे कि स्पेशल कमीशन जो अदालत बनाए, जज पे मुश्तमिल कमीशन हो, लेकिन उसको बाकायदा इख्तियार दिया जाए ताकि ये उसको पार्लिमान की सपोर्ट हासिल हो, कानूनी तौर पे उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उस कमीशन को एम्पावर किया जाए। सो हमारा मौक़िफ़ उस वक्त ये नहीं था। हाँ, जब मैं देखे गुजारिश, हम कोई वजाहत नहीं दे रहे जी, हमने तो कोई वजाहत दी ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जीआईटी की एक रिपोर्ट आई है, वो 1 साइडेड रिपोर्ट है, उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ तो अभी आया ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ तो हमारे वकला देना शुरू करेंगे ना जी, अभी जब कोर्ट में जाएंगे तो। आप पहले भी जीआईटी के हक में नहीं थे, इस जीआईटी के भी हक में नहीं है।
ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جے آئی ٹیز مسائل کا حل نہیں ہے, انویسٹیگیشن کے پراپر فورم ہونے چاہیے جو آئین اور قانون میں دیے ہوئے ہیں. یہ جے آئی ٹیز اس سے بیونڈ ہے کچھ, یہ جے آئی ٹیز کا جو سسٹم ہے. لیکن جے آئی ٹی نے جو کام کیے اس پہ بھی ہم نے میاں صاحب کو جو کہا تھا, ہم جے آئی ٹی کے کبھی بھی حق میں نہیں تھے, اور خاص طور پہ وہ جے آئی ٹیز جن میں انٹیلیجنس کے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں. ایف آئی اے آج آپ کی قیادت کے خلاف متحرک ہے, جے آئی ٹی میں شامل نہیں ہے, وہی ایف آئی اے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے یہ کہتی ہے کہ اصغر خان کیس کو بند کر دیا جائے. وہ اصغر خان کیس جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو بھی میں شکست ہوئی, تو کیا جس کیس میں جرنیل شامل ہوں گے وہ کیس آگے نہیں بڑھے گا, اس کو بند کر دیا جائے گا؟ دیکھیے صورتحال تو یہی ہے. خان صاحب اصغر خان کیس کے بارے میں خود بہت فرمایا کرتے تھے زور و شور سے کہ یہ تو میاں نواز شریف صاحب پہ بڑے گرجتے برستے تھے, وہ بڑے الزام لگاتے تھے سارے جان کے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ جان بوجھ کے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. ہم پہ کل بھی یہ ٹاک شوز میں باتیں ہوتی رہی کہ جی پیپلز پارٹی کے دور میں یہ فیصلہ آیا تھا, یہ 2012 کے اینڈ میں فیصلہ آیا تھا, 13 میں حکومت ختم ہو گئی, ٹائم ختم ہوا. تو میں نے کل بھی ان سے گزارش کی تھی کہ ہمارے دور میں ایف آئی اے نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا لیکن اس کے خلاف بھی کچھ نہیں لکھا. مسلم لیگ کے دور میں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا لیکن اس پہ خلاف بھی کچھ نہیں لکھا. آپ تو آئے تھے انصاف کرنے, آپ کے دور میں وہ انہوں نے اپنا کنکلوڈ کر کے جو آج جواب فائل کیا ہے عدالت کے اندر, وہ ذرا غور کریں کہ خان صاحب, اور آج خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم عوام نے کہیں گے اس کو ریویو کریں. تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے. جو بات آپ نے کہی اصل وہ ہے, اگر ہم ایف آئی اے کی بات مان بھی لیں, لمحہ کے لیے مان لیں کہ جن لوگوں کے نام ہیں اس میں وہ نہیں مان رہے کہ ہم نے پیسے لیے, ثبوت نہیں ملے مثال کے طور پر, لیکن جنہوں نے دیے وہ تو ان کے تو ایفیڈیوٹ موجود ہیں, ان کے تو عدالت کے اندر بیان موجود ہیں. بلکہ تصحیح کیجیے اگر میں غلطی پہ ہوں, میری تصحیح فرمائیے. اسلم بیگ صاحب نے تو عدالت کے اندر ایک دن کہا تھا کہ ہاں میں نے پیسے دیے ہیں, جس نے جو کرنا ہے کر لے, یہ تک کہا تھا. وہ تو موجود ہیں, ان کے تو ایڈمیشنز ہیں, ان کے تو کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ ہیں. اس کے باوجود ان کو اب ثبوت نہیں ملے تو ہم کیا کریں جی. دیکھیے جو یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے مناظر براہ راست اپنی سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں. مورل میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. اپنی گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے تو حکومت